Good morning, girls. Let's start our next question. In last lecture, we will discuss about what is meant by management, right, and its feature. Then, in this lecture, we will learn what is meant by management and its function. Management म्हणजे काय? We were already discussed. Management means managing an activity. Management is very important to all types of organization, and management it is art of getting things done through people. Okay, हे आपण मॅनेजमेंट मध्ये बघितलेलं आहे. Then second question is functions of management. Introduction. Management function is very important for organization because it plays very significant role for smoothly conducting of any activity. Basically, what is meant by function? किंवा हे फंक्शन जे आहे ते आपण का यूज करायला हवे तर ते आधी आपल्याला माहित असलं पाहिजे. So management function is very important for organization because it play very significant role for smoothly conducting of any activity. म्हणजे कोणतीही ऍक्टिव्हिटी स्मूथली कंडक्ट होण्यासाठी मॅनेजमेंट ही केली जाते किंवा मॅनेजमेंटचे फंक्शन हे यूज केले जातात. हा कीवर्ड आहे लक्षात ठेवा. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ फंक्शन? दॅट मीन्स स्मूथली कंडक्टिंग ऑफ मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हिटी. Smoothly conducting of management activity. So every organization, the manager perform certain basic functions. These are broadly divided into 6 categories: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, and controlling. These are the functions of management. Is it clear intro? Intro लक्षात आला? Management function is very important to all types of organization. The basic purpose of function is smoothly conducting of activity, and the function includes planning, organizing, directing, coordinating, controlling, etc. Okay, so learn with detail one by one. First, planning. So planning is the primary functions of management. Planning काय आहे? Planning, it is the primary functions of management, and basically planning is decided in advance. Listen and then write. Just simultaneously write करा. स्लाइड कडे न बघता मी काय सांगते कारण मी ऍज इट इज नाही सांगत. त्यामुळे आधी ऐका मी काय सांगते. मी आधी तुम्हाला सिंपल करूनच देते. सो प्लॅनिंग इट इज द प्रायमरी फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. पटकन लिहून घ्यायचं प्लॅनिंग प्रायमरी फंक्शन. सेंटेन्स नंतर फ्रेम केला तरी चालेल पण कीवर्ड मी काय सांगते ते लक्षात ठेवा. अशा नोट्स काढायचे असतात. ऍज इट इज बघून लिहिणं म्हणजे नोट्स नव्हे. आलं लक्षात? हा, त्यामुळे ऍज इट इज लिहून नका. जे सांगते तेवढं जितकं लक्षात राहील तितकंच लिहायचं. त्याला नोट्स म्हणायचं. ओके, सो प्लॅनिंग इट इज द प्रायमरी फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स. बेसिकली प्लॅनिंग काय करतो आपण? ऍडव्हान्सली डिसाइड करतो, राईट? सो प्लॅनिंग इज डिसाइडिंग इन ऍडव्हान्स व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू, व्हेन टू डू, अँड वेअर इज टू बी डू. सगळ्या गोष्टी आपण ऑलरेडी डिसाइड करणं म्हणजे काय म्हटलेलं आहे आपण? प्लॅनिंग असं म्हटलेलं आहे. So planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and where is to be do. Is it clear? First point. Okay. Second, organizing function. So organizing function of management, it is also primarily concerned with identifying tasks and involve the grouping them into the unit and department and defining the duties and responsibility of people in a different position. So in simple as that, organizing means organize an activity. Organizing means organizing an activity. एखादी गोष्ट organize कर. Organizing means organize an activity. That means here define duties and responsibility of a people in a different position. मग ऑर्गनाइज ऍक्टिव्हिटी करणं म्हणजे काय हो? तर जे काही ड्युटीज आहेत एम्प्लॉईच्या किंवा ज्या काही रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्या सेट करून देणं. चला तुला काय काम करायचं, हे काम तुला करायचंय, हे काम तुला करायचंय. हिअर वी ऑर्गनाइज ऍक्टिव्हिटी. दॅट मीन्स डिसाइड ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन अ डिफरंट पोझिशन.
प्रत्येकाच्या पोझिशन नुसार आपण त्यांना त्यांच्या ड्युटीज काय केलेल्या आहेत तर डिफाईन करून दिलेल्या आहेत. इज इट क्लिअर? कीवर्डला हायलाइट केलेले आहेत. ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइनिंग ड्युटीज अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दॅट मीन्स ऑर्गनाइज. ओके. थर्ड, स्टाफिंग. थर्ड फंक्शन, स्टाफिंग. The objective of staffing is to ensure the suitable people have been appointed for a different position. So staffing means, in simple word, appointed right candidate at the right time at the right place. Okay. Staffing means appointed right candidate at the right time at the right place. त्या पर्सनला आपण प्रॉपर काय करतो तर त्या प्लेस वरती अपॉइंट करतो. मग याच्यासाठी काय करायला लागतं बरं? सो दॅट इज वाय हिअर वी फॉलो रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन. ओके. इंडक्शन इथे वर्ड नाही, बट इथे लक्षात ठेवा की अपॉइंटेड राईट कॅन्डिडेट ऍट द राईट टाइम ऍट द राईट प्लेस. ह्या गोष्टी करण्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागणार आहे तर तुम्हाला रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉलो करायला लागेल. देन त्याच्यानंतर सिलेक्शन करावं लागतं, त्याच्यानंतर त्याला ट्रेनिंग द्यावं लागतं, मग त्याची प्लेसमेंट करावी लागते, मग त्याला रेम्युनरेशन द्यावं लागतं, मग त्याचा परफॉर्मन्स अप्रायझल ठेवावा लागतो. इज इट क्लिअर? ही स्टेप क्लिअर झाली का? ओके. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग. The directing function of management includes guiding the subordinate. Directing, that means provide proper direction to the employees. डायरेक्ट करतो आपण त्यांना. डायरेक्टर काय करतात तो मूवीज मध्ये जसं डायरेक्शन देण्याचं काम करतात की आपला जो मेन मोटिव्ह आहे त्याच पद्धतीने काम चालू आहे का हे बघण्याचं काम डायरेक्टर करतो. तो सेम डायरेक्टिंग फंक्शन पण अशाच पद्धतीने काम करेल. दॅट मीन्स प्रोव्हाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू दी सबऑर्डिनेट. फक्त डायरेक्शन द्यायचं आहे का? नाही. तर त्याचबरोबर त्यांना काय करायचं आहे, त्यांच्यावरती सुपरविजन करायचं आहे, त्यांचा परफॉर्मन्स चेक करायचा आहे, त्याचबरोबर त्यांना मोटिवेट करणं. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. इज इट क्लिअर? सो डायरेक्टिंग मीन्स प्रोव्हाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉईज फॉर अचिव्हिंग गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह. ते सिंपल करता आलं तर अजून करू शकताय तुम्ही, जे तुमच्या लक्षात राहील. मी कीवर्ड सांगतेच आहे. डायरेक्टिंग मीन्स प्रोव्हाइड प्रॉपर डायरेक्शन, प्रोव्हाइड प्रॉपर गायडन्स, प्रोव्हाइड मोटिवेशन, ह्या गोष्टी ऍड करा. क्लिअर? ओके. नेक्स्ट, कंट्रोलिंग. The functions of management consist of steps taken to ensure that performance at work is the accordance with the plan. आता कंट्रोलिंग करणं म्हणजे काय? कंट्रोलिंग करणं म्हणजे त्या ऍक्टिव्हिटीकडे बघत बसणे म्हणजे कंट्रोलिंग आहे का? हो, नाही. सेम डायरेक्टिंग मध्ये जसं आपण डायरेक्ट करतो, सेम कंट्रोलिंग मीन्स नॉट ओनली कंट्रोल ऍक्टिव्हिटी but also provide proper direction, but also provide a road map to the activity to the employees. म्हणजे जे तुम्ही काम करताय तुमचं कुठे डायरेक्शन चुकत नाहीये ना, तुम्ही तुमच्या रोड मॅपने प्रॉपर जाताय ना, ह्या गोष्टी करणं म्हणजे कंट्रोलिंग. फर्स्ट थिंग, कंट्रोलिंग मीन्स नॉट ओनली कंट्रोल ऍक्टिव्हिटी but also provide proper direction or road map, but also provide proper direction or road map. हे झालं. त्याच्यानंतर आपण कंट्रोलिंग मध्ये अजून काय सांगतो? कंट्रोलिंग मीन्स मेजर ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड परफॉर्मन्स. ओके. कंट्रोलिंग मध्ये तुमच्या लक्षात आलं रे हा तर प्रॉपर वेने जातच नाहीये, मग सोडून द्यायचं का हो त्याला? नाही. तर आपण इथे अजून काय करतोय? कंट्रोलिंग मीन्स मेजर ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स विथ स्टँडर्ड परफॉर्मन्स. क्लिअर? Measure actual performance with standard performance and take corrective step. आणि मग तुम्ही ज्या काही स्टेप आहेत त्या करेक्टिव्ह घेता. करेक्टिव्ह ऍक्शन मग यामध्ये रिव्हिजन आहे, रेग्युलेशन आहे, ओके, रिमूव्हल डिफिशियन्सी आहे,
what the purpose of controlling is get a better result. बेटर रिझल्ट घेण्यासाठी आपण कंट्रोलिंग करत असतो. इज इट क्लिअर कंट्रोलिंग? काय काय सांगितलं लक्षात आलं का? लास्ट पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग. ऍक्च्युली आधी कोऑर्डिनेटिंग येईल आणि लास्ट कंट्रोलिंग येतो. हा लक्षात ठेवा. बेसिकली कंट्रोलिंग इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ असं म्हटलं जातं किंवा कंट्रोलिंग इट इज द लास्ट फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट असं म्हटलेलं आहे. सो कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेटिंग अँड ऍक्टिव्हिटी. कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेटिंग अँड ऍक्टिव्हिटी. Management has to ensure that all the activity contribute to the achievement of the objective. Then the required integration of the activity and synchronization of efforts. Next lecture. The heads of different departments should not treat each other as competitors because the work is very every department is important for the organization as a whole. कोऑर्डिनेशन म्हणजे लक्षात आलं का? सिंपली खूप हार्ड वाटत असेल तर लक्षात ठेवा कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेट अँड ऍक्टिव्हिटी. ओके. रिगार्डिंग एफर्ट्स म्हणजे तुमचे जे एफर्ट्स आहेत त्याला इंटिग्रेट करणं. कुठेही डुप्लिकेशन ऑफ वर्क असू नये. जसं आपण म्हणतो बेसिकली ऑर्गनायझेशनल डिपार्टमेंट कनेक्ट विथ इच अदर. एका डिपार्टमेंटने स्मूथली काम केलं तर त्याचा इम्पॅक्ट दुसऱ्या डिपार्टमेंट वरती होत असतो. That is why here said synchronization of efforts. तुमचे जे एफर्ट्स आहेत त्याचं सिंक्रोनायझेशन करा, त्याचं इंटिग्रेशन करा, त्यांना एकत्र आणा फॉर अ बेटर रिझल्ट. मगच तुम्हाला काय मिळणार आहे तर बेटर रिझल्ट मिळणार आहे. As simple as that. Coordination means coordinate activity among different departments. That's it. Coordination means coordinate activity among different departments. For the purpose of better result. For the purpose of better result. Clear? Okay. Revise in 1 minute. काय काय बघितलं बघूया आपण. शॉर्ट मध्ये सांगते. इंट्रोडक्शन मध्ये बघितलं आपण मॅनेजमेंट फंक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गनायझेशन. The purpose of function is smoothly conducting of activity. Functions such as planning, organizing, directing, coordinating, controlling, etc. Then planning it is the primary functions of management. Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and where is to be do. Organizing means organizing an activity, that means decide duties and responsibility amongst people in different positions. Staffing means appointed right candidate at the right time at the right place. Therefore, here we follow recruitment, selection, training, placement, induction, performance appraisal, etc. Next, directing means also directing means provide direction to the employees, as well as here we follow motivation, leadership, communication, etc. Then coordinating means coordinate activity among different departments for a better result. And last is the controlling. It is the last functions of management. It is very important functions of management because it is a directly or indirectly affect on other functions of management. Because here we cannot provide, here we not controlling activity, but also provide proper direction and provide proper roadmap. As well as here we measure actual performance with standard performance. That's it. It is the functions of management. Clear? Take a 1 minute break, read and repeat. We continue. Next question, principle of management. Okay, so principle of management introduced by Henry Fayol. 14 principle introduced by Henry Fayol. So what is meant by principle? हे आपल्याला माहित असलं पाहिजे. आता लक्षात आलं की प्रिन्सिपल हे हेनरी फिओलने काय केलेले आहे, इंट्रोड्यूस केलेले आहे. अ प्रिन्सिपल रेफर्स टू फंडामेंटल ट्रूथ. Principle refers to fundamental truth. It establishes
cause and effect relationship between two or more variable अंडर गिवन सिच्युएशन. म्हणजे प्रिन्सिपल म्हणजे आपण काय म्हणतो, प्रिन्सिपल इज लाईक अ फंडामेंटल ट्रूथ. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट इज अ फंडामेंटल ट्रूथ. म्हणजे फंडामेंटल ट्रूथ आपण डिफाईन केलेलं आहे. हे असंच केलं का? नाही. तर त्याच्यासाठी आपण एक एक्सपेरिमेंट केला. दॅट मीन्स इट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज अँड इफेक्ट. जसं फॉर एक्झाम्पल पाऊस पडला. पाऊस पडायच्या आधी बेसिकली काय होतात, तर ढग येतात, थोडंसं ऍटमॉस्फिअर चेंज होतं आणि सपोज तुम्ही दुपारी झोपलाय आणि मस्त ऊन होतं आणि उठून बघितलं तर सगळीकडे काय होतं, पाऊस पडलेला होता. जसं आपण नेहमी आज हिवसाळा आहे, कधी ऊन असतं, कधी पाऊस असतं, आजकाल ऍटमॉस्फिअर कधीही चेंज होतं. म्हणजे तुम्ही झोपायच्या आधी विचार केला होता पाऊस पडेल? नाही. बट उठल्यानंतर लक्षात आलं की फक्त तुम्हाला काय दिसते, सगळीकडे पाणी दिसते. मग पाणी दिसते म्हणजे तुम्ही असं अज्युम केलं का की तिथे कोणीतरी पाणी आणून ओतलं असेल? नाही. तुमच्या लक्षात आलं, भले तुम्ही तो बघितला नसेल एव्हिडन्स, बट की तुमच्या लक्षात आलं की अरे हा पाऊस पडून गेलेला आहे. म्हणजेच काहीतरी काही कॉज आहे आणि काही इफेक्ट आहे. काहीतरी कारण होते आणि मग त्याला काहीतरी इफेक्ट आहे. दॅट मीन्स प्रिन्सिपलला प्रत्येक वेळी काहीतरी कॉज असणार आहे आणि त्याचा काहीतरी इफेक्ट असणार आहे. अँड आफ्टर दॅट वी फाइंड आउट अ स्पेसिफिक ट्रूथ. आणि मग आपण एका ठराविक ट्रूथकडे जातो. फार डिटेल नका जाऊ, इथे फक्त एवढंच लक्षात ठेवा. प्रिन्सिपल रेफर्स टू द फंडामेंटल ट्रूथ. इट इस्टॅब्लिश कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर मोर व्हेरिएबल पर्यंत लक्षात ठेवा. It establish cause and effect relationship between two or more variables. Then they serve as a guide to thought and action. So these principles are derived on the basis of observation and analysis and by conducting experimental studies. म्हणजे जे आपण प्रिन्सिपल डिफाईन केलेले आहे ऑन द बेसिस ऑफ टू फॅक्टर और ऑन द बेसिस ऑफ टू पॉइंट, जे आपण 14 प्रिन्सिपल बघणार आहोत, हे अशीच डिफाईन केले का? नाही. तर त्याच्यासाठी आपण पहिली गोष्ट ऑब्झर्व केली, ऑब्झर्वेशन आणि अनालिसिस केली. ओके, ऑब्झर्वेशन केलं आणि अनालिसिस केलं आणि त्याच्यानंतर आपण काही एक्सपेरिमेंट पण केली आणि मग आपण काय केलं, हे 14 प्रिन्सिपल डिफाईन केले. इज इट क्लिअर इंट्रोडक्शन? सो काय काय येईल? Principle is like a fundamental truth. Principle, it is established cause and effect relationship between two variables. Then this derived when this is based on observation and analysis and conducting experimental studies. Clear? आता बेसिकली काय म्हणतो, काही गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन करायला हवं. कारण when we cannot conduct directly data, that time we will choose the observation method. ओके, आता मला सांगा, कुठे ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर डेटा ऍक्युरेट मिळणार आहे आणि कुठे तुम्हाला एक्सपेरिमेंटेशन करायची गरज आहे? असे काही एक्झाम्पल देऊ शकाल? थिंक अबाउट इट. सांगा बरं, थोडंसं प्रॅक्टिकली विचार करा. की काही ठिकाणी तुम्हाला एक्सपेरिमेंट करावेच लागतात, तिथे तुम्हाला ऑब्झर्वेशन करून तुम्ही डेटा नाही कलेक्ट करू शकता. आणि काही ठिकाणी तुम्ही डिरेक्टली विचारून डेटा नाही कलेक्ट करू शकत किंवा तिथे जाऊन समोर एक्सपेरिमेंट नाही करू शकत. दॅट टाइम वी चूज द ऑब्झर्वेशन मेथड. लांबून ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे, हा हे असे असं लक्षात येतं आपल्या आणि मग आपण रिझल्ट फाइंड आउट करतो. काय सांगता येईल? एक्सपेरिमेंटल जसं मध्ये पानी ऐसा नॉर्मल लगता है कि तो पानी एकदम साफ ही नहीं, तो उसको पेपर से वो पहले नहीं देता था, पेपर से कौन जैसा बना के उसको फिल्टर करना, तो ऑब्जर्व करते हो उसको क्या साफ पानी. यस राइट. मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद वी फाइंड आउट द एक्युरेट रिझल्ट. वन थिंग. देन ह्यात आपण प्रॉपर सायन्सचं एक्झाम्पल झालं. आपण कॉमर्सचं जर एक्झाम्पल घ्यायचं झालं ॲज अ कॉमर्स स्टुडंट, तर आपल्याला मार्केटिंग, कस्टमर, बँका, राईट, म्हणजे मार्केटशी रिलेटेड आपला स्टडी जास्त असतो आणि ऑर्गनायझेशनशी रिलेटेड स्टडी आपली जास्त असणार आहे. आता जनरली तुम्ही मार्केटमध्ये गेलं म्हणजे एक आपण उमेरला पाठवलं आणि निधीला पाठवलं, दोघांकडे 1000 रुपये दिले. मॅडमकडे 1000 रुपये असतात का? असा काय विचार करू नका, अज्युम करा. आणि सांगितलं की मार्केटमध्ये जा आणि दोघांनी काय करा, एक एक ड्रेस परचेस करून.
ड्रेसेस घ्यायचे का? काहीही घ्या, 1,000 रुपये. उमेर काय गेला मार्केटमध्ये, पटकन ऑब्झर्वेशन काय केलं, ड्रेस घेतला आणि परत आला. निधीला यायला वेळ लागला. निधी म्हणणार का ड्रेस आहे तुमच्याकडे, हा कितीला आहे, 1,000 रुपयाला आहे, जमणार नाही 1,000 रुपये, 500 रुपयाला देत आहे, 500 रुपयाला नाही मग 400 रुपयाला द्या. इथून सुरुवात होईल. निधी काय करेल, चला एक ड्रेस दिला, चला पैसे घ्या आणि परत ये, असं करेल का हो? करेल का? नाही. दॅट मीन्स वी फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ ऑब्झर्वेशन. बार्गेनिंग स्किल कोणाकडे असतं? बेसिकली लेडीज कडे असतं मोस्टली. मग आपण तिला विचारलं, अरे तू बार्गेनिंग करणार आहेस का, असं तिथे सेलर विचारतो का? हा चला लेडीज आले म्हणजे त्याला माहिती आहे की लेडीज आधीच काय करणार, सुरुवात बार्गेनिंग पासून करणार. ते आपल्यापेक्षा स्मार्ट असतात. ते निधीला काय करतील, 1,500 प्राइस सांगतील आणि उमेरला सांगतील 1,000 रुपये. उमेर काय 1,000 आहे, नो प्रॉब्लेम, माझ्याकडे 1,000 रुपये आहेत, 1,000 रुपये घ्या आणि मला ड्रेस द्या. म्हणजे ते तिथे टाइम स्पेंड नाही जास्त करत. त्यांना कोणतीही प्राइस सांगा, ते बेसिकली काय करतात, फिक्स प्राइस, डझंट मॅटर क्वालिटी क्वांटिटी, रंग वेगवेगळे, जसं आपल्याला फार सवय असते बघा. तुमच्याकडे 10 व्हरायटी दिल्या तरी तुम्ही म्हणणार त्यामध्ये अजून कलर आहेत का, आपलं ठरलेलं असतं. आणि जर वेगवेगळे कलर दाखवले तर आपला अजून एक आवडता क्वेश्चन असतो, त्यामध्ये वेगळी डिझाईन आहे का, है ना. म्हणजे आपण ह्या गोष्टीला पण इम्पॉर्टन्स देतो. बट आपल्या हे कधी लक्षात आलं, आपण ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर. म्हणजे काही गोष्टी अशा आहेत की आपण निधीकडे क्वेश्चनर घेऊन गेलो का, अरे तू बार्गेनिंग करतेस का, निधी म्हणते बिलकुल नाही. आपण कशाला आपली इमेज खराब करा, आपण काय सांगणार की नाही, तुम्ही ज्या प्राइसला सांगा त्या प्राइसला मी वस्तू परचेज करते आणि मला ब्रँडेड प्रोडक्ट हवे, असं करून देईल. म्हणून नाही, मी तर बार्गेनिंग करतच नाही आणि याने डेटा हा फिलअप करून देईल. म्हणजे फॅक्ट आहे की आपण ऑब्झर्वेशन मेथडने काही डेटा ॲक्युरेट फाइंड आउट करू शकतो. फर्स्ट थिंग, एक्सपेरिमेंट मध्ये काही एक्सपेरिमेंट करावेच लागतात. जसं कोविडचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर कोविडची जी वॅक्सिनेशन आली ती डिरेक्टली ह्युमन वरती अप्लाय केली का हो? नाही. म्हणजे बेसिकली कोणती वॅक्सिनेशन असेल तर ते आधी ॲनिमल वरती काय केली जाते, राईट. आता ॲनिमल म्हणजे तुम्हाला कोण ॲनिमल आठवेल, जो मूवीज मधला ॲनिमल नव्हे, जो ॲनिमल, हा, तर त्या ॲनिमल वरती आधी एक्सपेरिमेंटेशन होईल आणि मग ह्युमन वरती केले जातं. दॅट मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू प्रिपेअर अ स्पेसिफिक प्रिन्सिपल, कारण त्याच्यानंतर आपण एका फंडामेंटल ट्रूथ कडे जात असतो. इज इट क्लिअर इंट्रो? व्हेरी गुड. चलो नेक्स्ट. फर्स्ट प्रिन्सिपल, डिव्हिजन ऑफ वर्क. फर्स्ट 14 प्रिन्सिपल आपल्याला लक्षात ठेवायचे ना, आज थोडे आणि मग उद्या थोडे असे घेऊ. Division of work. So division of work means division and allocation of work. Division of work means division and allocation of work. Simple. Division of work means divide the work into smaller part. Divide the work into smaller part. एक मोठं काम आहे ते काय केलं आपण, सगळ्यांना थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. जसं आपण आता नेक्स्ट मंथ मध्ये करू की तुम्हाला एक ऍक्टिव्हिटी ऑर्गनाइज करायची आहे तर ती एका स्टुडंटकडे दिली जाईल का? नाही. तर त्याचा मेन एक कोणतरी ऍडमिन असेल आणि त्याच्या अंडर आपण 4 टीम करू, ज्याच्याकडे एकाकडे पब्लिसिटी असेल, एकाकडे अरेंजमेंट असेल, एकाकडे अँकरिंग असेल, एकाकडे फूड अरेंजमेंट असेल. म्हणजे आपण काय केलं, जे मेन वर्क आहे डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट. दिस इज कॉल्ड द डिव्हिजन ऑफ वर्क. and बेसिकली सगळंच कशासाठी चालू आहे हो, फॉर अ बेटर रिझन. त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी एक ऍड करायचं सेंटेन्स, डिव्हिजन ऑफ वर्क मीन्स डिवायडेशन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट फॉर अ बेटर रिझन. क्लियर? सो इट इज सिमिलर and result is efficiency, help to individual and acquiring speed, accuracy in his performance. Specialization leads to efficiency and economy in the spread of business. तर बेसिकली आपण डिव्हिजन ऑफ वर्क जे करतो ते कोणालाही काही देतो का? नाही. फॉर एक्झाम्पल, ज्याचा व्हॉइस छान आहे किंवा ज्याला बोलायला फार आवडतं, ज्याची थोडंसं वाणी शुद्ध आहे असं म्हणायला हरकत नाही, अशाच पर्सनकडे आपण काय करू, अँकरिंगचं काम करू. ज्याला खाण्यात जास्त आनंद आहे याच्याकडे फूड अरेंजमेंट दिलीच पाहिजे असं काही नाही. त्याची मॅनेजमेंट छान आहे किंवा तो थोडंसं लिडरशिप क्वालिटी ज्याच्याकडे आहे त्याच्याकडे आपण फूड अरेंजमेंट देऊ शकतो. ज्याच्याकडे
काय आहे, मॅनपॉवर घेऊन तो एखादी गोष्ट हँडल करू शकतो, त्याच्याकडे आपण स्टेज डेकोरेशन वगैरे देऊ शकतो. लक्षात येतंय? when we prefer division of work, that time we choose and we focus on specialization theme. म्हणजे प्रत्येकाची स्पेशलिस्ट काय आहे, स्पेशलाइज स्किल काय आहे, त्याचा पण आपण विचार करू. and then decide and then divide work into smaller parts. clear? Simply लक्षात ठेवा, division of work means division of work into smaller part for a better result as per the employee's specification. Clear? Next, authority and responsibility. Second, authority and responsibility. So authority is a power. आपल्याला माहिती आहे authority म्हणजे काय? Authority is a power. एक पॉवर असते. Then right. तुम्हाला राईट आहे एखाद्या डिसिजन घेण्याचे, तरच त्याला अथॉरिटी म्हणू शकतो आपण. and to enforce obedience. Then responsibility means obligation for performance. Responsibility means obligation for performance of the job assigned. आता अथॉरिटी मध्ये एवढं लक्षात ठेवा, अथॉरिटी इज द पॉवर अँड राईट, पॉवर अँड राईट, and responsibility means obligation for performance. हे दोन डेफिनेशन लक्षात आलं. त्याच्यानंतर त्या दोघांचं अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन होणं, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग फॉर अ बेटर रिझल्ट. So appropriate combination of authority and responsibility is necessary for a better result. Appropriate combination of authority and responsibility is necessary for a better result. Clear? ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन असलं पाहिजे बरं. एखाद्या पर्सनला फक्त तुम्ही अथॉरिटी दिली आणि त्याला कामच काही नाही दिलेलं, त्याचं बिहेवियर चुकीचं होईल, है ना. आणि एखाद्याला खूप सारं काम दिले आणि त्याला कोणताही राईट घेण्याचा अधिकार दिलेला नाहीये, तर तो काम बिलकुल व्यवस्थित करणार नाही. म्हणून इथे काय सांगितले बघा, हे लास्ट सेंटेन्स महत्वाचे, हे ऑब्जेक्टिव्हला तुम्हाला विचारले जाते. सो अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. एखाद्या एम्प्लॉईजला काय आहे, फक्त अथॉरिटी दिली आणि कोणतंच काम दिलेलं नाहीये, कोणतीच जबाबदारी दिलेली नाहीये, तर त्या पर्सनचं बिहेवियर हे इररिस्पॉन्सिबल होऊ शकतं. सपोज आता मी हेड आहे, मला काहीच काम दिलेलं नाहीये, यायचं आणि फक्त चेअरवरती बसायचं ऍज अ हेड म्हणून, तर मी काय करेन, मला काहीच काम नाही, मी कधीही येईन कधीही जाईन, म्हणजे माझं बिहेवियर काय झालं, इररिस्पॉन्सिबल झालं. आलं लक्षात? देन responsibility without authority make the person ineffective. म्हणजे आता आपण बाकीच्या टीचर्स एक्झाम्पल घेऊ शकतो की त्यांना फक्त मी जबाबदारी देत गेली की प्रत्येकाने हे लेक्चर घ्यायचं, हे अशा पद्धतीने काम करायचंय, तर अशा वेळी काय होऊ शकतं, त्यांना डिसिजन घेण्याची पण थोडी तरी पॉवर दिली पाहिजे. जसं तुम्ही क्लासमध्ये नाही आला तर तुम्हाला पनिशमेंट करायचं त्यांच्याकडे राईट आहे. म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्ही मला अप्रोच झाला पाहिजे तसं आहे का? नाही. म्हणजे कन्सर्न टीचर सुद्धा तुमच्यावरती ऍक्शन घेऊ शकतात. आलं लक्षात? तरच ते त्यांचं बेटर देऊ शकतात. दॅट इज वाय हिअर सेड responsibility without authority make the person ineffective. That is why it is the appropriate combination of authority and responsibility is necessary. Is it clear? Next, unity of command. A subordinate should receive order and to be accountable to only one boss at a one time. Subordinate should receive order only one boss at a one time. एवढं लक्षात ठेवा. Subordinate should receive order only one boss at a one time. म्हणजेच काय, जो एम्प्लॉईज आहे तो एकाच हेडच्या अंडर काम करतो. सिंपल. Subordinate should receive order only one boss at a one time. Clear? हा कीवर्ड आहे याचा, ऑब्जेक्टिव्हला पण विचारतात आणि बेसिकली एक्सप्लेनेशन करताना हे मेन कीवर्ड आले पाहिजे. Subordinate should receive order only one boss at a one time. That's it. Then a subordinate should not receive instruction from more than one person. ड्युअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड. म्हणजे जसं आपण सांगितलं की मी काय केलं, हा जो आपला
मॅनेजमेंट आहे, त्यामधला एक क्वेश्चन मी शिकवेन, युनिटी ऑफ कमांड मी शिकवेन, युनिटी ऑफ डायरेक्शनला दुसरे टीचर येते, देन इक्विटीला तिसरे टीचर येते, देन डिसिप्लिनला चौथे टीचर येते. हा म्हणणार काय चाललंय, तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. आणि सपोज की तुम्हाला सुद्धा आन्सर करण्यासाठी तुमचं क्वेश्चन क्लिअर आहे का हे जर विचारलं तर तुम्ही म्हणाल अरे आम्ही कोणाला आन्सर द्यायचं, कारण प्रत्येकाने वेगवेगळ्या गोष्टी शिकवलेल्या आहेत, प्रत्येकाचे थॉट वेगळे आहेत त्याच्या मागचे, म्हणजे आपण सुद्धा आन्सर देताना थोडेसे कन्फ्युज होऊ शकतो. आपण म्हणू चला एकाला आन्सर दिले दुसऱ्याला सांगू त्याला आन्सर दिलेले आहे, म्हणजे तुमचं बिहेवियर सुद्धा इरेस्पॉन्सिबल होऊ शकतं, देन तुमच्यामध्ये सुद्धा इनडिसिप्लिन येऊ शकते. त्यामुळे दॅट मीन्स एका वेळी एकाच बॉसकडून काय करा तर ऑर्डर स्वीकारा किंवा त्याच्याच